నమస్కారం. స్కిల్ స్కూల్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. విద్య, సాంస్కృతిక విలువలు, ఆత్మగౌరవం కలగలిసిన చోటు ఇది. ఇప్పుడు యువత కొత్త ఆలోచనలతో ఇక్కడికి వస్తుంది. టెక్నాలజీ అంటే నేర్చుకోవడం కాదు, తమ ఆలోచనలకు దిశ ఇచ్చే ఒక పాత అలవాటులోకి తీసుకువెళుతుంది. అదే చదవడం. Yes, reading is not just a habit anymore. It's a new skill of 21st century. చదవడాన్ని కొత్త పద్ధతిలో నేర్పిస్తున్న అద్భుతమైన స్థలం కోఫోర్ట్స్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ. ఇక్కడ పుస్తకాలు మాట్లాడతాయి, ఆలోచనలు పుట్టిస్తాయి, ప్రేరణను ఇస్తాయి. అందుకే ఈరోజు మనం చెబుతున్న మాట చదివేద్దాం రండి. జ్ఞానానికి కొత్త చిరునామా. పుస్తకాలు, టెక్నాలజీ, సృజనాత్మకత అన్నీ ఒకే చోట కలిసిన కేంద్రం ఇది. 15,000 కంటే ఎక్కువ పుస్తకాలు, 15 భాషల్లో సాహిత్యం, డిజిటల్ రీడింగ్ సిస్టమ్స్, కిడ్స్ లెర్నింగ్ స్పేస్, రీసెర్చ్ కార్నర్స్, ఇలా అన్ని వయసుల వారికి జ్ఞాన దీపాన్ని అందించే అద్భుతమైన స్థలం ఇది. ఇది కేవలం లైబ్రరీ కాదు, ఇది లెర్నింగ్ అండ్ థింకింగ్ ల్యాబ్. Good morning, I'm Anuradha Sehgal. I'm the Chief Brand and Sustainability Officer for Coforge. We are India's 7th largest IT services company, and we are at the Coforge Public Library. It's a library that we are opening for the people of Hyderabad. It's a public library. It is absolutely free for everyone. We have 15,660 square feet of space. We have curated a collection of 15,000 books in Hindi, English and Telugu. The library is open every day from 9 a.m. to 8 p.m. 7 days a week, 365 days a year. Our entire catalog of books is digitized, so you can access and you can find out whichever book onto digital screens. We also have librarians who will be willing to and very happy to assist you in finding any book of your interest. We can take at least 160 people at one time can sit here. We have comfortable chairs, tables, lighting, air conditioning. The library is open and welcome to everybody in Hyderabad. You know, we were inspired by the beautiful public libraries that you have in the US. It was the brainchild of our CEO, Mr. Sudhir Singh. And, having seen the wonderful libraries that you have, he was inspired to create that kind of infrastructure for people of India. The idea of this library is that it is absolutely welcoming, inspiring. That reading habit now is, disappearing. We are all hooked to our digital devices, to our phones, to our tablets. And the habit of reading and the power of concentration is going away. So if we wanted people to read, and reading is very, very important to also, to develop diverse perspectives, to have knowledge from other cultures, from other people who are very different from us, autobiographies, biographies, management, leadership, psychology. There are endless subjects to learn from. And, all of us have different interests, and we can also widen our interests. We know the power of reading. We know what it can do for people. But if you want people to read, then you need to create an environment which is also very inspiring. So we wanted to create a space which was inspiring to people. So the colors, if you see very pleasant colors, lighting, above every table there is a light, very comfortable seating. The aisles are very wide, so even those people who come on wheelchairs can access it. Children can access it. We have a small children's section also, which is very beautiful.
So the idea is that people should love coming to the library, because when they love coming to the library, then they will also start to read. పిల్లలు పెద్దలు గూగుల్లో వెతుకుతారు, కానీ చదవడం వల్ల వచ్చే డెప్త్ మిస్ అవుతుంది. పుస్తకం పేషెన్స్ నేర్పుతుంది, క్లారిటీ ఇస్తుంది, క్రియేటివిటీని పెంచుతుంది. అందుకే చదవడం అనేది 21వ శతాబ్దపు న్యూ లెర్నింగ్ మెథడ్. ఏమంటారు? హలో సార్, మీ పేరు? గంగాధర్ అండి. ఓకే, ఏం చేస్తూ ఉంటారు? నేను రిటైర్డ్ జర్నలిస్ట్. ఓకే సార్, రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు ఈ లైబ్రరీకి? రెగ్యులర్గా. మా ఇది నిజామాబాదు. నేను ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి గ్రంథాలయాలకు రెగ్యులర్గా వచ్చి చదువుకోవడమే. నైస్. ఓకే, ఎట్లాంటి బుక్స్ చదువుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా? నేను అన్ని రకాల చరిత్ర, ముఖ్యంగా వికాసం అంటే మానవ వికాసానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఎక్కువ చదువుతాను. ఓకే, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఇట్లా బుక్స్ చదువుతున్నారు? దాదాపు 7th క్లాస్ నుంచి అండి. 7th క్లాస్ నుంచి మీకు ఇట్లా అదర్ బుక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట, సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా? అంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరము మాకు మీటింగ్ పాయింట్ అంటే లైబ్రరీయే. సో ఈ లైబ్రరీ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సార్, ఒక 2 మాటలు? ఈ లైబ్రరీ చాలా బాగుందండి. నేను అమెరికాలో చూశాను ఇటువంటి లైబ్రరీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్ళాను నేను. ఓకే, అక్కడికి వెళితే మా బాబు వెంటనే లైబ్రరీ ఎక్కడ ఉండేదో నాకు చూపించేవాడు అనమాట. రెగ్యులర్గా అక్కడికి వెళ్ళి పుస్తకాలు చదవడం చేసేవాడిని. ఓకే. అయితే ఈ లైబ్రరీ నేను చూసిన తర్వాత అమెరికా లైబ్రరీ నాకు గుర్తొచ్చింది. అక్కడ లైబ్రరీలు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అదేవిధంగా వీళ్ళు మరి కోఫోర్జీ సంస్థ వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా కనిపించింది. అయితే నేను నా విన్నపం ఏంటంటే ప్రభుత్వ స్థాయిలోనే ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి గ్రంథాలయాలు నడపాలి. ఓకే. కానీ ప్రైవేటు వాళ్ళు ముందుకొచ్చి నడపడం అనేది చాలా అభినందనీయం. అండ్ నార్మల్గా ఇలాంటి లైబ్రరీస్ మనకి ఎక్కువగా ఏం యూజ్ అవుతాయి అంటారు? ఎలా యూజ్ అవుతాయి? చాలా ఉపయోగపడతాయండి. ఇది ఒక్కొక్క గ్రంథము ఒక మనిషి యొక్క విజ్ఞాన సారము. అందువల్ల ఏంటి అంటే తన జీవితంలో జరిగిన అనేక సంఘటనల్ని పుస్తక రూపంలో రాస్తారు. అది రాబోయే తరానికి, భవిష్యత్ తరాలకు ఆ పుస్తకాలను చదవడం వల్ల అది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గ్రేట్ థింగ్. మీకు నచ్చిన మంచి పుస్తకం ఏంటి? అమ్మానండి, ఇది ఈ పుస్తకమే. ఆల్రెడీ చదివారా లేకపోతే ఇదే ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చదవడం? ఇది నేను నిజంగా చెప్పాలంటే 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యాసరచన పోటీకి వెళ్ళాను. అక్కడ నాకు బహుమతిగా వచ్చింది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చదివేశారు? అనేక సార్లు చదివాను, మళ్ళీ చదువుతున్నాను. అంటే ఆ పుస్తకం మరి ఆ బహుమతిగా వచ్చిన పుస్తకం నా దగ్గర లేదు ఇప్పుడు. అంటే 8th అంటే దాదాపు 73 మాట, అది 1973లో. కాబట్టి ఈ పుస్తకం చాలా నచ్చిన పుస్తకం నాకు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కోఫోర్జ్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ చదవడమే కాదు, ఆలోచించడం, పంచుకోవడం అనే కొత్త సాంస్కృతిక మార్పుని ప్రారంభించింది. హలో అండి. హలో, మీ పేరు? నా పేరు వెంకటేష్. వెంకటేష్ గారు, సో మీ ముందు ఇన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి, ఏం చదివేస్తున్నారు? సో బేసిక్గా నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నాను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో. I've come across about this library on websites and newspapers-lo kuda. So I thought let me come and see. And what was so amusing about this thing is like it is a CSR funded library. I mean like in the high-tech city-lo corporate setup-lo we usually don't find a public library, which is actually good. Of course collection is not that great, but still in the I mean like the kind of setting-lo ఈ బుక్స్ ఉండటం ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్.
although it just started for 1 week, we hope that like people would eventually come up and then a lot of facilities would be given. పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంటా మీరు? సో అందుకే పాలిటిక్స్కి సంబంధించిన బుక్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి మీ ఎదురుగా. సో అంటే మీకు సంబంధించిన బుక్స్ అన్నీ ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉన్నాయా ఇక్కడ ఈ లైబ్రరీలో? అంటే it's not a very research oriented library, but it's a library meant for only, I mean, like general fiction, right? So basically one can come and have a relaxed evening with a good sort of reading, but not a serious academic sort of thing. ఓకే, బుక్ చదవడం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి ఆ అలవాటు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకు నచ్చిన బుక్ ఏదైనా ఓకే, బట్ మన నాలెడ్జ్ని కూడా గెయిన్ చేస్తుంది. సో మీరేమంటారు దానికి సంబంధించి? Reading అనేది culture, you know, culture అంటే it's not something like you have to put on clothes or something. Like culture is something, a sense of solidarity, sense of unity అనేది ఉండాలి, right? I think Tamil Nadu has that sense of reading, in the sense వాళ్ళకి you have, if we go to Tamil Nadu, వాళ్ళకి Anna Centenary Library అని, it's almost 8-9 floors. This just constitutes 1% of what that library is, right? So I think this is the beginning for such a great in building a sense of culture, because Hyderabad, in order to become a truly a cosmopolitan city, it has to has a culture of reading rather than just having all posh parks, restaurants, bars and so on. ఓకే, మనం అసలు ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలంటారు ఈ బుక్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చదవడం అనేది? సో పిల్లలకి కూడా మనం ఏ విధంగా నేర్పించాలంటారు? See, ఇప్పుడు ఏమైందంటే పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత విజువల్ ఆర్ట్ has become the dominating, అంటే సినిమా ఆర్ వాట్ ఎవర్, లైక్ ద మూవింగ్ ఇమేజెస్ have become the dominating form of art, right? But what happens with book is, like when you open a book and read, మీరు ఆ టైంలో మీరు ఆగిపోయారు. I mean, like the images doesn't go like that. So you have been given space ఇచ్చి మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి you have a space to think, right? కూర్చొని ఆలోచించగలుగుతారు ఏం జరుగుతుంది అనేది, right? A sense of reflection is there in reading, which is not there in other forms of art, maybe cinema or something. కొంత అవేర్నెస్ ఉండాలి. I think that only comes through reading, because reading is reflection, right? ఎవరో చెబితే వస్తుంది, కానీ ఎవరో తమకు తాము తెలుసుకునేది అనేది ఓన్లీ రీడింగ్ ద్వారానే వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, చాలా డెప్త్గా షేర్ చేసుకున్నారు మాతో, చాలా థ్యాంక్ యూ. ఒక పుస్తకం మన ఆలోచనని మార్చగలదు, ఒక ఆలోచన ఒక దిశను మార్చగలదు. మరి మన దిశ మారితే మన జీవితమే మారిపోతుంది కదా. ఇదే ఈ లైబ్రరీలో జరుగుతున్న రీడ్ ఎవల్యూషన్. ఇక్కడ చదవడం అంటే మార్పు మొదలైనట్టే. హాయ్ అండి. హలో మీ అండి, పేరు? నవీన్. ఏం చేస్తుంటారు? ప్రజెంట్ జాబ్ సర్చ్లో ఉన్నాను. ఓకే, సో ఈ లైబ్రరీకి రావడం వల్ల మీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అండి. యాక్చువల్లీ బుక్స్, టెక్నాలజీ బుక్స్ కానీ మా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ బుక్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఏదైనా రిఫరెన్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి మేము చదువుకొని చూసుకోవడానికి చాలా వీలుగా ఉంటుంది. అంటే ప్రతి బుక్ మేము కొనాల్సిన అవసరం లేకుండా అన్ని బుక్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి మేము ఏదైనా రిఫర్ చేసుకోవడానికి రిఫరెన్స్ కోసం చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది. ఓకే, సో ఎక్కువగా ఎలాంటి బుక్స్ చదువుతూ ఉంటారు ఇక్కడ? ఒక జనరల్ అని కాదు కానీ, బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మై మూడ్. నాకు పురాణాలు చదవటం కూడా ఇంట్రెస్టే, బట్ తెలీదు ఎటువంటి బుక్స్ చదువుతాను అనేది నా మూడ్ని బట్టి ఉంటుంది. ఈ హైటెక్ సిటీ చుట్టుపక్కల ఈ పబ్లిక్ లైబ్రరీ పెట్టడం చాలామందికి, కామన్ పీపుల్ నుంచి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు సెంట్రల్ లైబ్రరీ అంటే ప్రతిదానికి చాలా డిస్టెన్స్లో కాకుండా ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియా వాళ్ళకి ఇది చాలా బెనిఫిట్గా అన్ని బుక్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఈ లైబ్రరీ వచ్చి డిజిటల్ లైబ్రరీ కమ్ బుక్స్ లైబ్రరీ కాబట్టి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. అందులో ఇది ఇండియాలో 3rd బ్రాంచ్. ఒక ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్లో, నోయిడాలో ఉండేది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హైదరాబాద్లోనే లాంచ్ చేశారు. ఇది టెక్నాలజీ పరంగా కానీ, మూవీస్, అన్ని బుక్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరికైనా సరే అందుబాటులో ఉంటాయి. బుక్స్ యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి, లేకపోతే బుక్స్ ఏదైనా మనం రిఫరెన్స్ కోసం కానీ
టైం స్పెండ్ చేయడానికి కూడా స్పేషియస్గా అంబియన్స్ కానీ అంతా కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది పబ్లిక్కి. ఈ పబ్లిక్ లైబ్రరీ చుట్టుపక్కల ఉండటం అందరికీ చాలా హ్యాపీ అండ్ యూస్ఫుల్. నైస్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అండి. నిపుణుల పరిశోధన ప్రకారం పుస్తకం చదవడం మెదడు యొక్క క్రియేటివ్, ఎమోషనల్, లాజికల్ భాగాలను ఒకేసారి యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఇది కాన్సంట్రేషన్, ఎంపతి, డెసిషన్ మేకింగ్ అన్నిటినీ పెంచుతుంది. అందుకే చదవడం అంటే ఆలోచించడం, నేర్చుకోవడం. ఇక్కడ పెద్దవాళ్లే కాదండి, పిల్లలు కూడా ఈ లైబ్రరీకి వచ్చి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు చదవడంలో అనమాట. సో Hello, I'm Shlok. This is my first time coming to this library. It's an amazing, extraordinary library. ఓకే, ఏం చదువుతావు బుక్స్ నువ్వు ఎక్కువగా? Books, yeah, these books are novels. So, like English novels, they're like a level of English novel. And books ఒక మంచి అలవాటు, మనం అది అలవాటు చేసుకోవాలి. Books not only give us knowledge but gives us a good habits. ఓ నైస్, చాలా బాగా. ఎవరు చెప్తున్నారు నీకు ఇవన్నీ? It's all the credit all goes to my parents. ఓకే, నైస్. సో ఎక్కువగా రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తావు? ఇప్పుడు బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. Yes, I love books and it kills time, especially when I'm in school or when I get really bored. I can come here, read books and kill time. ఓ, సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా చక్కగా బుక్స్ చదువుతున్నాను. నీకు బోర్ కొట్టినప్పుడు చక్కగా బుక్స్ చదువుకుంటావు అనమాట. ఓ నైస్, నైస్, రియలీ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హలో అండి. హలో మ్యామ్. మీ పేరు? సంతోష్. సంతోష్ గారు రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి మీరు? ఈ ఏరియాకి వస్తుంటాను. ఓకే, సో ఎలాంటి బుక్స్ చదువుతూ ఉంటారు? యాక్చువల్గా నాకు హిస్టరీ అంటే ఇంట్రెస్ట్. చరిత్ర. చరిత్ర యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన భవిష్యత్తుకు వెళ్ళాలన్నా కానీ హిస్టరీ అనేది ముఖ్యం. మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి అవి తెలుసుకొని ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తేనే ఫ్యూచర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది. అందుకే ఎప్పుడు కానీ హిస్టరీ అనేది బేసిక్ అనేది మర్చిపోవద్దని నా ఒపీనియన్. ఇంత టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయినా కానీ హిస్టరీ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు చాలామంది కూడా ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా వాటిపైనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. చదవడం అనేది కొంచెం తగ్గింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం చదవడం అనేది పెరుగుతుంది. సో చదవడం అనేది ఎంత ముఖ్యం అంటారు? ఆబ్వియస్లీ ముఖ్యమని కాదు, ముఖ్యమనే దానికన్నా ఇంకా బెటర్ వాడితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవాళ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, నథింగ్ ఎల్స్. ఇవాళ చదువు, లెర్నింగ్ అనేది లేకపోతే ఈ స్టేజ్కి ఇంత టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయ్యేది కాదు, మనం ఇక్కడ ఇలా మాట్లాడే వాళ్ళము కాదు. ముఖ్యమనే దానికంటే నెసెసిటీ, ఎసెన్షియల్, అది తప్పనిసరి. తప్పనిసరి, ముఖ్యమని కాదు ఇంకా తప్పనిసరి, నేర్చుకోవాల్సిందే. అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ టు కోఫోర్జ్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న దాంట్లో నేను పేపర్లో చదివాను, యాక్చువల్గా వచ్చింది కూడా, సిఎస్ఆర్ అండర్లో కోఫోర్జ్ వాళ్ళు లైబ్రరీ పెట్టి ఓపెన్ చేశారు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని. ఎందుకంటే సిఎస్ఆర్ల అండర్లో చాలా చేయొచ్చు, బట్ ఏంటంటే ఇది చేయడం వల్ల మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఏదైతే ఉందో నాలెడ్జ్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ఏదైనా సిఎస్ఆర్ ఎనీ వర్క్ చేసినా కానీ ఆ పర్టికులర్ రోడ్స్ కానివ్వండి అంతవరకే యూజ్ అవుతుంది. బట్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడే పోతన్న గారిది కూడా తెలుగులో అది చదివాను. మనీ అనేది పోతుంది, తర్వాత మనీ కానీ డిజిగ్నేషన్ పోతుంది, బట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని మనం చూసినట్టయితే బ్యాక్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఇంత ఐటీ డెవలప్ అయింది, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఫార్మా కానీ, నేను ఫార్మాలో వర్క్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక 1 crore 2 crore పెట్టి పర్చేసింగ్ పవర్ పెరిగిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అదే నేను బిలీవ్ చేస్తాను. మొత్తం కూడా ఇక్కడ అంతా సాఫ్ట్వేర్ ఏరియా, మొత్తం అంతా సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఫార్మా నియర్ బై అంతా. సో ఇక్కడ ఈ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయడం ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు? ఆబ్వియస్లీ మేడం, సాఫ్ట్వేర్ అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ
మల్టిపుల్ ఫీల్డ్లో ఉన్న పీపుల్ ఉన్నారు మీరు చూస్తే. సో ఈ పార్ట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే లైక్ మియాపూర్, బాచుపల్లి, కూకట్పల్లి, ఇట్ ఈస్ 10 కిలోమీటర్స్. ఇది కన్వీనియంటే ఇదంతా, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నాదే చూడండి, నేను ఇక్కడ ఆఫీస్ పని మీద వచ్చాను, ఒక 1 అవర్ ఒక టైం కేటాయించుకొని తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి చూద్దాము అంటే మన ఫ్రీ టైం అనేది అలా డిజిటల్ మీడియా నుంచి ఇటువంటి యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల మనల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. మన కోసమే కాకుండా మన పిల్లల కోసం. రీసెంట్గా మా బాబుతో మిరాజ్ చూశాను. మిరాజ్ చూపెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అక్కడ సినిమా అనేది ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపెడుతుంది అంటే హిస్టరీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అశోకుని దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అది అశోకుడు 9 శక్తులు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే పిల్లల్లో ఒక క్యూరియాసిటీ అని ఏర్పడింది. అప్పుడు మా బాబు అశోకుని గురించి అడిగినప్పుడు మనకి తెలియాలి అది. ఎస్, నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను రాగానే చూస్ చేసుకున్న బుక్ అశోక. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మేము కూడా చదవాలి, పిల్లలకి చెప్పాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ లెర్నింగ్ అంటే నేర్చుకొని చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే మనకు అప్డేట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి నాలెడ్జ్ పాస్ అని అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు కోఫోర్జ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన చేతిలో ఉన్న ఫోన్ కంటే పుస్తకం చాలా విలువైనది. ఎందుకంటే ఇది మన మనసును మార్చుతుంది. చదవడం ఆపొద్దు, ఎందుకంటే చదవడమే నిజమైన స్కిల్. ఇదే స్కిల్ స్కూల్, ఇదే మనం జరుపుకుంటున్న రెవల్యూషన్. చదివేద్దాం రండి. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.